अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन 27वीं तरमीम मंजूर तो हो गई, लेकिन हर रोज़ कुछ ना कुछ नवा निकल आंदा और इंज लगता है कि जिवें यह सब तो वड्डा मसला जिहड़ा ना 27वीं तरमीम ही है। और यकीनन लोग कह भी रहे हैं हुण अज इहदे च डिवेलपमेंट यह हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजिस जिहड़े जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, इन्हों ने इस तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी। इस हवाले नाल तर्जमान सुप्रीम कोर्ट का तो फिलहाल यही कहना है कि दरखास्त कोई मौसूल नहीं हुई, लेकिन असीं ये देख रहे हैं कि इस तो पहले लाहौर हाई कोर्ट के ते सिंध हाई कोर्ट के भी ये खिलाफ पटिशनां दायर हो चुकी हैं तो वकला भी ये हवाले नाल जोरों शोर नाल गलबात भी कर रहे हैं। और असीं ये देखा है कि कुछ मीटिंग से कुछ एहतजाज की सूरत हाल भी जी बन रही तो अपोजिशन भी ये हवाले नाल एहतजाज दी गल्लां कर रही। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक दूजा वड्डा इशू जिहड़ा ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ इंतखाबात के हवाले नाल है कि NA18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह की तकारीर ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ CM KP ਸੁਹੇਲ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। और ਅਸੀਂ नहीं कह रहे बल्कि ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾਖਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਿਫਾ ਨੂੰ ਖਤੂਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। तो ये नाल ही IMF की एक रिपोर्ट भी आई है पाकिस्तान के हवाले नाल जिहदे च करप्शन ते बदउनवानी दे उत्ते काफ़ी गल्लां कीतियां गईयां ने तो उहदे च ना सिर्फ मौशी हवाले नाल बल्कि अदालती हवाले नाल भी कीतियां। तो अज के प्रोग्राम के विच सारियां चीज़ां जिहड़ियां इन्हां नूं डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले असीं डिस्कस करांगे जिहड़ी अज की सब तो वड्डी खबर है वही 27वीं आईनी तरमीम के हवाले नाल जिहड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजिस ने उहनूं उहदे खिलाफ दरखास्त दी है। तो चोए साहब को चलने तो पूछने कि बई ए की हो रहा है, काहदा रौला पिया होया तो ये की निकलेगा, दरखास्त ये होना की है तो इस है की है तो नाले आवे कि इनू आईनी अदालत जाना चाहिए सी या सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि आइन के हवाले मामला है। तो जी चोए साहब की हाल है जनाब दा? अल्लाह दा बड़ा शुक्र है, तुसी सुनाओ? अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक। चोए साहब तुसी पूरा बिस्तरा ही चुक लिया सारियां खबरां दा इकट्ठियां ते इन्नियां खबरां जिन्नियां इकट्ठियां हो गईयां तो मैं कि असीं अपने वेखण वालियां नूं भी दस दईए कि अज बड़ियां गूड़ियां गल्लां होणीआं तो तुसीं किते नहीं जाना, साडे नाल जुड़े रहना। अज नहीं, असीं पहले भी गूड़ियां ही करदे रहे नहीं अज जरा होर ज़्यादा बहुत ज़्यादा गूड़ियां गल्लां जिहड़ियां चाहिदियां ने। हाँ जी कर लैंदे आ ते पहले 27वीं तरमीम ते चोए साहब दी गल करनी। हाँ जी ते पहले ते अज दी पटिशन ते गल करो ना जिहड़ी दरखास्त उन्होंने दी है ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਤਰ ਮਿਨੱਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਜੱਜਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਸਹੀ ਕਿ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਂ ਜੱਜ 10 ਜੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ 6 ਜੱਜਿਸ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੇ ਬੀ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 4 ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆ 2 ਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਲ ਆਊਟ ਉਹ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਆਇਨ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਇਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਮਗਰ ਐਮਐਨਏ ਕਈ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅਪੀਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਗੀ, ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੌਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਡਿਲੇ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਤੂਤ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਤੂਤ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਬਣਦੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ 27ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਈਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਆਈਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟ ਐਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜੱਜਿਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ 22 ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਵੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਈਟ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਜ਼ਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਵਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਪੂਰਾ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, 2 ਦੀ ਹੋਏਗੀ, 3 ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ 5 ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਤੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ 13 ਰੁਕਨੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਸਪੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਨ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੌਕੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਤੌਕੀਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਖਾਨਗੀ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਰਮੀਮ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਏਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੇ ਨਕਾਇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਕਾਇਸ ਹੈ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਨੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾਖਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਿਫਾਅ ਨੂੰ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, NA 18 ਹਰੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਲੀਆ ਨੇ ਬੇਗਮ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਕੇ ਸੁਹੇਲ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾਖਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਿਫਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਫਰੂਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨਾਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੂँਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਇਫ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਗੇ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਨਾਹਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 9 ਮਈ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਢੱਕੀ ਛੁਪੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ KP ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਲੋ ਤੇ ਫੇਰ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਮਨਾਸਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਰਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਗੁਮਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਮੂਜ਼ੇ ਮੁਮਲਕਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਮੂਰੇ ਮੁਮਲਕਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਮੂਜ਼ੇ ਮੁਮਲਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਰਿਟਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਟਨ 'ਚ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ PTI ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ, ਤੇ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੰਬਰ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦਾਨਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ तो यही चाह रहे हैं वैसे, ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤਰਜ਼ੇ ਤਖਾਤਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੁੱਭ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਬੜਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸਲੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਈਨ ਔਰ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਫਜ਼ੇ ਮੁਰਾਤਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਰੰਜ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਗਾਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਓ। ਬਚਗਾਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ISF ਦੀ ਕੈਪ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਚਲੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੁਰਦਬਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸ਼ਫਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਾਈਡ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਈਨੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। KP ਹੋਵੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਆਈਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਨਗਵਰਨਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ,
ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਫੈਂਡਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਓਫੈਂਡਰ ਨੇ, ਉਹ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ 100 ਦੇ 100 ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਸਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨਸਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਜ਼ਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਸਕੋ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾਤ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਪਵੇ। ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰੀਕੇਨ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁਵਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੇਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿੰਗ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਔਰ ਵਫਾਕ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁਵਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਸ ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੁਇਕਲੀ ਬਸ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ, ਸੀਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਰੀਫ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਸਾ ਪਾਪੂਲਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਸਾਈ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਨ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ IMF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, IMF ਨੇ 186 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖਦਸ਼ਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਬਕਾਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੌਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5300 ਅਰਬ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਯਾਨੀ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ IMF ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ IMF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਹਲਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਉਹਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ, 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੋਗ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਢੱਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸਲਾਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨੀਏ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕੋਈ 6.5% ਤੱਕ ਵੀ, ਔਰ 5 ਤੋਂ 6.5% ਤੱਕ GDP ਗਰੋਥ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ 6.5% ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਫੀ, ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੀ ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ IMF ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਮਰਾਤ ਯਾਫਤਾ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਡ ਪਿਆ ਜਾਣੇ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।
ਤੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਠੀਕ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤੇ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖੁਦ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਭੰਬੜ ਭੂਸੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਮੂਥ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਾਇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਾਤ ਯਾਫਤਾ ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਗਰ IMF ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5300 ਅਰਬ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਿਫਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਗਿਫਟ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਇੰਜ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 25% ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ 50% ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਲੋਕ ਰੈਕ ਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੈਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80% ਜਾਂ 75% ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਰਾਤ ਯਾਫਤਾ ਤਬਕਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਾਤ ਯਾਫਤਾ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਓ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੀ। IMF ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਕਰੋ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ IMF ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ IMF ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਿਆਰ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਿਆਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਹਾਤ ਹੋ ਜਾਣ। तो जनाब इस्लाहात का एजेंडा बिल्कुल ठीक है, करप्शन खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान चो, और इस उम्मीद के नाल कि यकीनन अगर इस्लाहात होंदियां ने तो पाकिस्तान तो करप्शन का मुकम्मल खात्मा भी मुमकिन है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म, तो कल हाज़र होवांगे ऐसे वेले तो करांगे गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल।